vertical direction velocity 0. But in vertical direction, acceleration a equal to plus g due to gravitational force. In horizontal direction, acceleration 0. T and a small t time tarvata. Object is at a given point. At this time, the final velocity u, and at this time the final velocity gt. And after time t, the displacement is in horizontal direction, x equal to ut, a0 కాబట్టి x equal to ut and t equal to x by u. In vertical direction, the displacement y equal to half gt square. So t value substitute చేస్తే మనకు relation between y and x వస్తుంది. So the relation between y and x is nothing but path equation for path. So this is the equation for path y equal to half g x by u whole square. దీన్ని ఈ k equal to g by 2u square. If you write k equal to g by 2u square, so that is the equation for parabola. This equation అనేది parabola equation represent చేస్తుంది. Therefore, the path of projectile is parabola in horizontal projection. So same question వస్తుంది, కాకపోతే oblique projection లో కూడా ఉంటుంది. Show that the path of projectile is parabola in oblique projection లేదా horizontal projection. సో క్వశ్చన్ మొత్తం చదివి ఆన్సర్ చేయండి. హారిజాంటల్ లో అంటేనేమో y ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్ వస్తుంది, ఆబ్లిక్ లో అంటే y ఈక్వల్ టు ax మైనస్ bx స్క్వేర్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ షో దట్ ద పాత్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా ఇన్ ఆబ్లిక్, అండర్లైన్ ఆబ్లిక్. So in oblique projection means projection of a body other than 90 degrees with the horizontal. Now what happens? The body initially rises up and again it falls down. It moves along a specific path. Now we are going to derive equation for path in oblique projection. So this diagram depicts the oblique projection. So we are projecting a body with initial velocity u by certain angle theta. So theta. So here the given data enti initial velocity, the velocity of projection u and theta angle of projection. So this is given data. మనం derive చేసే ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా in terms of u and theta లో ఉంటాయి. So initially the body rises up. When it is rises up, what happens? The velocity decreases because gravitational force acting vertically downward direction. Gravitational force or weight mg acting vertically downward direction. Force ఏమో downward direction లో పనిచేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ upward direction లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి velocity decrease అవుతుంది. Finally velocity means vertical velocity decreasing. Finally at one point the vertical velocity becomes 0, uy becomes 0. So here what is the vertical velocity? Here the projectile possesses initial vertical velocity as well as initial horizontal velocity. రెండు ఉంటాయి initial velocities. Unlike horizontal projection, the projectile has both initial vertical velocities as well as horizontal velocities. Horizontal direction, vertical direction. So the velocity u and angle of projection theta, second figure. So we can resolve this velocity into two components. ఈ velocity ని రెండు components గా resolve చేయొచ్చు మనం. సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది.
రిజాల్వ్ చేస్తే ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ u cos theta, theta 1 వైపు cos theta వస్తుంది, ఇక్కడ u cos theta, and vertical component u sin theta. So u cos theta is the initial horizontal velocity. Initial horizontal velocity. So initial horizontal velocity ux is u cos theta, and initial vertical velocity uy equal to u sin theta. Okay. So this object, the projectile, is moving in vertical direction as well as in horizontal direction after time t. So t equal to t. After t equal to t seconds. The object is at a point P. The object is at a point P. At this point, so we can draw two perpendiculars on x-axis as well as y-axis. So x-axis మీదకి y-axis మీదకి ఒక perpendicular draw చేస్తాము. So this distance is the horizontal displacement. So that is x, that is equal to x. P అనే పాయింట్ దగ్గర after t seconds. After t seconds at P, the vertical displacement is given by perpendicular drawn on horizontal axis. So this is the vertical displacement. So this is equal to y. That is equal to y. So t seconds tarvata object P అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది. At this point, the vertical, this is horizontal. Horizontal displacement ఏమో x. X అంటే x stands for along x axis. And at the same point, the vertical displacement let y అని అనుకుందాం. ఈ x కు y కు మధ్యలో మనం ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలి. అది పాత్. x లో ఎంత దూరం వెళ్తే y లో ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఆఫ్టర్ t సెకండ్స్. అది మనకు ఈక్వేషన్ అన్నమాట ఫైనల్ గా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్? వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్? చెప్పండి. What is the acceleration in horizontal direction? What is the acceleration in vertical direction? ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ లో. In horizontal direction A is equals to 0, sir. 0. In vertical direction G plus G. రిమైనింగ్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? వేరే ఆన్సర్ ఉందా? ఉంటే చెప్పండి. సేమ్ ఆన్సర్ కరెక్టా? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేషన్ 0, యాక్సిలరేషన్ లేదు. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేషన్ ఉంది. ఓకేనా? అందరు అగ్రి అవుతున్నారా? ఓకే కదా? ఓకే. ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ నో ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ కాదు. therefore the velocity is constant. వెలాసిటీ చేంజ్ కాదు కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ 0. In vertical direction gravitational force is acting. Therefore velocity is changing. కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. బట్ యాక్సిలరేషన్ అనేది ప్లస్ g కాదు, మైనస్ g. మైనస్ ఎందుకంటే the object is moving in upward direction but gravitational force is acting in downward direction. So since it is moving in upward direction initially, its velocity is decreasing. So change in velocity is negative. Acceleration is negative. Acceleration అంటేనేమో change in velocity అంటాం. V final velocity minus initial velocity by time. ఇప్పుడు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కంటే తక్కువగా ఉంటే మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది. ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తుంది. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్ when it is moving in upward direction. When it is moving in downward direction, acceleration is positive. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం పైకి విసిరేస్తే అది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. a ఈక్వల్ టు మైనస్ g ఉంటుంది. అది పై నుండి కిందికి వచ్చేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో when it is moving from upward to downward direction, velocity increase అవుతుంది. సో change in velocity positive.
సో అదొకటి డిఫరెన్స్ చేంజ్ మనకు హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్కి ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్కి అదొక డిఫరెన్స్ మైనస్ జీ. ఇంకా మనం రాయాల్సిన డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైం. ఓకే, s ఈక్వల్ టు x, a ఈక్వల్ టు 0, a ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ. ఓకే, final velocities. So final velocity depends with respect to time. Now we will derive equation for x and y. Horizontal displacement ki vertical displacement ki equation రాస్తాం. Horizontal displacement x equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి? Horizontal displacement x equal to, what is the horizontal displacement? X equal formula చెప్పండి. హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చెప్పండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పొచ్చు. ut, ఎందుకంటే s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో a అనేది 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ ఉండదు, సెకండ్ టర్మ్ ఉండదు. సో s ఈక్వల్ టు ut మాత్రమే ఉంటుంది. సో s ఈక్వల్ టు x ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, u ఈక్వల్ టు చెప్పండి, u ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకోవాలి? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ చెప్పండి. s ఈక్వల్ టు uxt, ux is the initial velocity in horizontal direction. x ఈక్వల్ టు u అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ u cos theta, u cos theta into t, ut. యాక్చువల్గా s ఈక్వల్ టు ut, u స్టాండ్స్ ఫర్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఏ డైరెక్షన్లో? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ u cos theta. therefore u ప్లేస్లో u cos theta వస్తుంది, u cos theta into t. now t equal to x by u cos theta, x by u cos theta. This is equation 1. Coming to vertical direction, vertical direction లో డిస్ప్లేస్మెంట్ y కావాలి, y కి ఈక్వేషన్ రాయండి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్ టు from the equation s equal to ut plus half at square. y ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? So from s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square. ఇక్కడ u ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి u sin theta t, u sin theta into t ప్లస్ ఆఫ్ a అంటే మైనస్ g తర్వాత t స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో s ఈక్వల్ టు u sin theta t ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. ఈక్వేషన్లో t వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, t ఈక్వల్ టు x బై u cos theta సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, y ఈక్వల్ టు ax మైనస్ bx స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద path of equation for path of projectile in oblique projection, equation for path of projectile in oblique projection. సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న ఈక్వేషన్స్. సో ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ మైనస్ g అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో y ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? u sin theta t మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ వస్తుంది.
this is equation 2. Horizontal side t equal to x by u cos theta. So t equal to x by u cos theta ను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి in equation 2. So substituting equation 1 in equation 2, y equal to u sin theta, t into t ఉంటుంది ఇక్కడ, t ప్లేస్ లో x by u cos theta minus of g t square, of g t square, t అంటే x by u cos theta whole square. So u gets cancelled, sin theta by cos theta tan theta, x కి x, so x into tan theta. ఇక్కడ కూడా by u square ఉంటుంది, cos square ఉంటుంది. సింప్లిఫై చేస్తే హాఫ్ g 1 by 2g sec square ఉంటుంది, 2g u square sec square ఉంటుంది. ఓన్లీ x స్క్వేర్ ని బయటికి తీసుకురండి, తీసుకొస్తే ఇదంతా కూడా కాన్స్టెంట్ అని మీరు అనుకుంటే దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు ax మైనస్ bx స్క్వేర్, వేర్ a and b are constant. This is the equation of parabola, thus the path of projectile is పారాబోలా ఇన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. సో ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోగానే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్, ఒకటి హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్లో ఏమో y ఈక్వల్ టు kx స్క్వేర్ ఈక్వేషన్, ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్లో ఏమో y ఈక్వల్ టు ax మైనస్ bx స్క్వేర్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్, మీరు అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్గా ఉంటాయి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ లో కూడా we have to derive for in oblique projection, find maximum height h, find range, find time of flight. మూడు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయాలి. సో h అనేది maximum height. సో ఇనిషియల్లీ it is moving from o and reaches maximum height a, and finally a to b it is moving in downward direction. OAB అనేది పాత్ అనుకుందాం. ఏ దగ్గర ఆబ్జెక్టివ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఉంటుంది, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో హైట్. సో మ్యాక్సిమం హైట్ h కనుక్కోవాలి. h ఈజ్ మ్యాక్సిమం హైట్, h ఈజ్ మ్యాక్సిమం హైట్. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ h ఈజ్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెదర్ h ఈజ్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. h అనేది వర్టికల్ లో డిస్ప్లేస్మెంటా హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లేస్మెంటా చెప్పండి. వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో h అనేది వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయండి. వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా వర్టికల్ ఎలాంగ్ y యాక్సిస్, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ u sin θ ఉంటుంది, అండ్ ఏంటి, సో y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ u sin θ, y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో మనకు యాక్సిలరేషన్ మైనస్ g, ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో y డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u sin θ, we are going to derive vertical displacement, and y direction లో acceleration minus g, y direction లో displacement మనకు వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాపిటల్ H, అది కనుక్కుంటున్నాం. మాక్సిమం హైట్ అంటే y డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాపిటల్ H, y డైరెక్షన్ లో ఏ దగ్గర మాక్సిమం హైట్ ఉంది, ఏ దగ్గర y డైరెక్షన్ లో వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, సారీ వర్టికల్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎట్ ఏ ఈజ్ 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. ఈ 0 గురించి చెప్తాను, మిగతా ఫస్ట్ 3 తెలుసు, u sin θ, u sin θ మైనస్ g, h అంటే తెలుసు, 0 అంటే చెప్తాను. ఈ డయాగ్రామ్ అందరికి కనిపిస్తుందా? 0 AB అందరికి కనిపిస్తున్నాయా? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ దిస్ డయాగ్రామ్? ఓకే, 0 నుండి A కు వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 0 టు A. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్స్ వర్టికల్ వెలాసిటీ డిక్రీజింగ్, వర్టికల్ వెలాసిటీ మాత్రమే డిక్రీజ్ అవుతుంది, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ సేమ్. ఎట్ A the vertical velocity becomes 0, ఏ దగ్గర వర్టికల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0 అవుతుంది, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అలాగే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, బట్ వర్టికల్ వెలాసిటీ చేంజింగ్.
this is horizontal velocity, this is vertical velocity. And at P, this is horizontal velocity, this is vertical velocity. And మీరు ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా హారిజంటల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఈ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది 0 నుంచి ఏకి. ఏ నుండి బికి వర్టికల్ వెలాసిటీ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎట్ ఏ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ 0. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది ఎట్ ఏ దగ్గర. మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాం, 0 to ఏకి మూవ్ అవుతున్నాం. సో 0 దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u sin θ ఉంటుంది, ఏ దగ్గర ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. ఈ 0 నుంచి ఏకి మొత్తం మ్యాక్సిమం హైట్ h ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం మ్యాక్సిమం హైట్ కనుక్కోవాలి. ఫ్రమ్ ద బై యూజింగ్ ఈక్వేషన్ v square minus u square equal to 2as we can find out maximum height. s equal to h రాస్తాం, a equal to minus g and 2 equal to 2 minus 2g అన్నమాట. ఇది this is minus 2g minus 2gh. ఇక్కడ v equal to 0, u ప్లేస్ లో u sin theta హోల్ స్క్వేర్. ఫైనల్ గా మీకు h ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా h ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta by 2g, u square sin square theta by 2g. This is maximum height in oblique projection. Maximum height in oblique projection. Next to circular motion topic చెప్తే థర్డ్ చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఫోర్త్ చాప్టర్ we will discuss in next chapter. Okay, similarly we have to find out horizontal displacement. Horizontal displacement కనుక్కోవాలి. horizontal displacement అన్నప్పుడు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి. ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u cos theta and t equal to this is range. సో 0 నుంచి ఏ నుంచి బి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు టోటల్ టైం ఎంత తీసుకుంది. టోటల్ టైం ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలరేషన్ 0, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ r, దాన్నే మనం రేంజ్ అంటున్నాం. ఈక్వేషన్ ఫర్ రేంజ్ ఇన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. రేంజ్ కనుక్కోవాలి. రేంజ్ ఈక్వల్ టు ut, s ఈక్వల్ టు ut హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. హాఫ్ ఐటీ స్క్వేర్ ఉండదు, a0 కాబట్టి. ut అంటే u cos theta ఇంటూ టోటల్ టైం t. ఈ టోటల్ టైం కూడా ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. టోటల్ టైంకి కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. అది చెప్పాను మీకు జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను. సో టోటల్ టైం టేకెన్ బై ద బాడీ టు ఫాల్ ఆన్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. 0 నుంచి ఏకి వెళ్ళి ఏ నుంచి బికి వస్తే టోటల్ టైం మనకు 0 నుంచి ఫైనల్గా బికి రావడానికి తీసుకున్న టైమే టోటల్ టైం, దట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో టీ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అనుకున్నాం. సో ఈ టోటల్ టైంలో వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూద్దాం ఎంత, అదొక్కటి చూద్దాం. వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వర్టికల్ డైరెక్షన్. బై యూజింగ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. 0 నుంచి ఫైనల్గా బికి వచ్చినప్పుడు వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? ఎవరైనా చెప్పండి ఆన్సర్. u sin theta. 0 నుంచి బికి వచ్చినప్పుడు వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి. ఎనీవన్? 0 దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ గ్రౌండ్ మీద ఉంది, మళ్ళీ బి దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ గ్రౌండ్ మీద ఉంది. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు? ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. వర్టికల్ గా అది మూవ్ కాలేదు. సో ఫస్ట్ 0 నుంచి ఏకి వెళ్ళింది, దిస్ ఈజ్ ప్లస్ h. ఏ నుంచి బికి వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ మైనస్ h. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. అండ్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్లీ. ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ a ఈక్వల్ టు మైనస్ g.
In vertical direction, initial velocity u equal to u sin theta. By using equation s equal to ut plus half at square, we can find out time of flight. So vertical direction, after total time, the vertical displacement is 0. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని నుంచి మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కనుక్కుంటాం. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఆఫ్టర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్. ఆఫ్టర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ 0 ఓన్లీ. ఇనిషియల్ గా గ్రౌండ్ ఉంది, ఫైనల్ గా కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉంది. అంటే మనకు వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ పైకి వెళ్ళలేదు, మళ్ళీ గ్రౌండ్ మీదే ఉంది కాబట్టి 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బట్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, సో we defined projectile motion. Projectile అంటే projection of a body into space and allowed to move under gravitational force. తర్వాత ఏంటి, ఒక ఫుట్బాల్, కికింగ్ ఏ ఫుట్బాల్, థ్రోయింగ్ ఏ స్టోన్ అండ్ జావలిన్ థ్రోన్ బై అన్ అథ్లెట్, ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కి. హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్. దీంట్లో హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ లో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, హారిజాంటల్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసాము. తర్వాత ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ బై మేకింగ్ సర్టెన్ యాంగిల్ విత్ ద హారిజాంటల్. కొంత యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. So in case of oblique projection, we derived equation for path, that is y equal to ax minus bx square. Next, in oblique projection, we should derive equation for maximum height, time of flight, range. ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను బ్రీఫ్గా లాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇదే, maximum height, time of flight and range. నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ మోషన్. సర్క్యులర్ మోషన్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోండి. సర్క్యులర్ మోషన్, సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అయితే అది సర్క్యులర్ మోషన్. ఆబ్జెక్ట్ సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అయితే దట్ ఈస్ సర్క్యులర్ మోషన్. నెక్స్ట్ so an object is moving along the circular path, ఫస్ట్ వన్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూద్దాం, తర్వాత వెలాసిటీ చూద్దాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ O అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఏ పాయింట్, ఇనిషియల్ పాయింట్ A. సో now the object is moving with angular velocity omega. Angular velocity omega అని అంటాం, omega తో ఇండికేట్ చేస్తాం. omega is the angular velocity in anti clockwise direction. A నుండి B అనే ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది అనుకుందాం. So it is moving from A to B. Now what is its angular velocity? Sorry, angular displacement. Angular displacement అంటే A నుంచి B కి కాదు displacement. So that is the angular displacement is nothing but angle swept by radius vector. Angle swept by radius vector. So radius vector or position vector, both are same. So radius vector starts from origin. Position vector antam. Position vector starts from origin. Origin is the center of the circle. So ఈ వెక్టార్ పొజిషన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. When the object is moving from A to B, its vector is also moving, vector rotating about its origin చుట్టూ రొటేట్ చేస్తుంది. సో with the vector is rotating from with respect to origin from A to B. A నుంచి B కి ఆ వెక్టార్ రొటేట్ చేసింది. ఇది ఏ వెక్టార్? రేడియస్ వెక్టార్ ఆర్ పొజిషన్ వెక్టార్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ వెక్టార్ కొంత యాంగిల్ చేసింది ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళినప్పుడు, అది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా.
ఈ థీటానే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా. సో యాంగిల్ స్వెప్ట్ బై రేడియస్ వెక్టార్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే యాంగిల్ స్వెప్ట్, స్వీపింగ్ అంటాం. యాంగిల్ స్వెప్ట్, స్వెప్ట్ ఫాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫాస్ట్. యాంగిల్ స్వెప్ట్ బై రేడియస్ వెక్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, the rate of change of angular displacement with respect to time. Velocity అంటే displacement by time కదా. సో angular velocity అంటే angular displacement by time. It is indicated by omega. దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు, angular displacement by time. దాన్ని మనం సెంటెన్స్ ఫామ్ లో చెప్పాలంటే the rate of change of angular displacement with respect to time, that is angular displacement. Time period అంటే time taken by the rotating body to complete one rotation is called time period. సో ఏ నుంచి మళ్ళీ ఏకి రావడానికి తీసుకున్న టైమే టైం పీరియడ్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అది ఒకటి చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెంట్రిపిటల్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ డెఫినేషన్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ చేస్తే దాని మీద రెండు ఫోర్సెస్ పనిచేస్తాయి, ఒకటి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, ఒకటి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ టువార్డ్స్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. సో వెన్ in the circular motion, the force acting towards center is called centripetal force and away from the center is called centrifugal force. Both are equal. Appudu object stationary ga move avutundi. The centripetal force ki equation entante m f equal to m v square by r. Okay, next ఇది ఒక టాపిక్ ఫినిష్ చేద్దాం 2 minutes లో. లీనియర్ వెలాసిటీకి యాంగులర్ వెలాసిటీకి మధ్యలో రిలేషన్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో AOB is a arc and A to B is called, the distance A to B is called linear displacement S. Linear displacement S. So OAB అనేది ఒక linear, OAB is a arc. So theta is the angular displacement, S is the linear displacement and R is the radius. Let R is the radius. ఈ థీటాకు ఎస్కు ఆర్కు మధ్యలో ఒక రిలేషన్ ఉంది. అదేంటంటే థీటా ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఆర్ లేదా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా. థీటా ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఆర్. ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే మీకు మొత్తం ఈక్వేషన్ వచ్చినట్టే. సో సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు అపోజిట్ సైడ్ ఎస్ బై హైపోటెనస్ ఆర్. If theta becomes small, sin theta equal theta. So s equal theta equal to s by r, r లేదా దీన్ని s equal to r theta అని రాయొచ్చు. s equal to r theta. ఈ s equal to r theta ఉంది కదా, దీన్ని టైం తో డివైడ్ చేద్దాం, లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. s by theta and theta by t. S by t, theta by t. S by t is the linear displacement and arc r. Theta by t is the angular velocity. So this is the relation between linear and angular velocity. రెండే స్టెప్స్ ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి. The relation between angular displacement and linear displacement is s equal to r theta అని రాయండి. రాసి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ టైం తో డివైడ్ చేయండి. సో linear displacement s by and time is linear velocity v equal to r theta by t. Angular displacement by time, angular velocity v equal to r omega. This is the relation between linear velocity and angular velocity. 3 మార్క్స్ వస్తుంది. ఇలా ఏం లేదు, జస్ట్ s equal to r కి డివైడ్ చేయడమే. అయిపోతుంది 5 minutes. So with this I am closing the session. సో ఈ చాప్టర్ లో